प्रथम व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ द विलेज ऑफ यूपी उत्तर प्रदेश तो शू आवशे इन रूरल उत्तर प्रदेश ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विथआउट पावर बराबर है इज अ प्रॉब्लम पहला तो शू लखवानुं अहींयाथी चालू करवानुं के इन रूरल उत्तर प्रदेश एरिया है ओवर 60% ऑफ हाउस होल्ड्स आर विथआउट पावर पछी अहींया लखवानुं के इज द प्रॉब्लम ऑफ मोस्ट ऑफ विलेज ऑफ यूपी। बीजो प्रश्न है हाउ हैज एमजीपी सॉल्व्ड द प्रॉब्लम ऑफ सीतापुर तो लखो एमजीपी हैज कनेक्टेड मोर देन 3500 कस्टमर टू सोलर पावर मिनी ग्रिड्स एट अ विलेज लेवल सिंपल है तो अहींयाथी एमजीपी थी चालू करवानुं अहींयाथी लईने अहींया कई ज ना खबर पड़ती तो प्रश्न में जो शब्द मैच थतो होय दाखला तरीके अहींया जो यूपी तो आखा फकरा में यूपी क्या है तो अहींयाथी तो एना परथी खबर पड़ी जाए कि अहींया सुधी वाक्य आवे बराबर त्यारबाद अहींया एमजीपी तो एमजीपी आई रह्युं तो एना परथी खबर पड़ी जाए अहींया सुधी वाक्य लखवानुं छे खबर पड़ी गई एटले कोईपण फकरानो प्रश्न पूछाशे हवे तमने 100% आवडशे एवी रीते आ त्रीजुं चौथुं पांचमुं छठ्ठुं बधाना तमने आरामथी आवड़ी जशे बराबर कोई ज प्रॉब्लम नहीं पड़े आवड़ी जशे तमने बराबर माटे हूँ तमने अहींया सॉल्व नहीं करावतो आ तमने 100% आवड़शे आ एक है 7मा नंबरનું कम्प्लीट द सेंटेन्स एवं तमने कराई दऊं छुं कारण के आखुं पेपर जे छे ए बहु लांबो विडियो थशे जे महत्वनुं छे एवुं बधुं समजावीश कारण के फकरानुं मैं तमने कीधुं ए रीते हवे तमारे करवानुं छे। चलो दिव्यानी फेल इन लव विथ कैच एज ही तो अहींया शुं लखवानुं ही वॉज ए केवो हतो यंग हेन्डसम एंड वेरी इंटेलिजंट बराबर ए तमारो जवाब आवशे बराबर तो अहींया शुं लखवानुं ही वॉज यंग जो आई रह्युं ही वॉज यंग हेन्डसम वेरी इंटेलिजंट बस आटलुं लखवानुं त्यारबाद 8मो पण आवड़ी जायो छे 9मो 10मो एकदम इजी छे बराबर। चलो हवे विद्यार्थी मित्रों आगळ 11मो प्रश्न छे खास आ जे छे ने शॉर्ट नोटनो आ प्रश्न छे ए तमारी जे टेक्स्ट बुक छे एनी अंदर जेटली पण शॉर्ट नोट छे ए खास तैयारी कर देजो एकવાર वाँची लेजो अने तमने अहींया आ रीते जुओ प्रश्न आ रीते आपेलो छे आना फॉर्मामां तमे शॉर्ट नोट तैयार करशो એટલે આ રીતે જે ક્વેશ્ચન આપે છે એના આન્સર આપશો એટલે 3માંથી 3 માર્ક્સ પૂરેપૂરા તમને મળી જશે 2માંથી કોઈ પણ એક શોર્ટ નોટ લખવાની રહેશે અથવામાં પૂછાશે મધર અ વન્ડરફુલ ક્રિએશન અને આ જે રાજમિંગ ધ 17 હ્યુમન રોબોટ વાળું છે આ બંને શોર્ટ નોટ તૈયાર કરજો અને એમાં મધર વન્ડરફુલ ક્રિએશન આ પૂછાવાના ચાન્સીસ છે આ વખતે બોર્ડની પરીક્ષામાં 100% મધર વન્ડરફુલ ક્રિએશન ખાસ કરજો। ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો ખરા ખોટા ખાસ જોઈ લેજો बराबर तमने अहींया कराई दो पहलू विधान है द ब्लेक पाउडर वॉज इन्वेंट इन इंडिया यस साचू है त्यारबाद द वेवर बर्ड इज कन्सिडर अ स्केवेंजर तो विधान केवुं छे साचू है। 13मु है द रेलवे स्टेशन वॉज बिल्ड बाय द स्ट्रॉन्ग रिजर्व द विलेज ऑफ ताजनगर ना विधान केवुं छे खोटुं छे। इफ यू सी एंड लर्न समथिंग इट विल इन योर मेमरी फॉर लॉन्ग पीरियड विधान केवुं छे साचू है। क्लियर तो पहला 2 साचा तीजू खोटुं चौथुं साचुं। हवे सेक्शन बी पेरेग्राफ आप्यो छे एना परथी क्वेश्चन आंसर आपवाना छे बराबर परंतु आमां पोएम जेवुं छे एटले थोड़ुं तमने तकलीफ पड़शे पहला करता पण नहीं तकलीफ पड़े हमणां मैं कीधुं ए रीते काम करवानुं छे। वॉट इज स्ट्रेंजर अबाउट द एरप्लेन तो शुं लखवानुं छे 16मा नंबरमां वॉकिंग ऑन द रोड लखवानुं छे जवाब शुं आवशे वॉकिंग ऑन द रोड। मैं तमने हमणां पण कीधुं तमारे शुं जोवानुं वाक्यमां एक शब्द पकड़वानो तो अहींया आपणे एरप्लेन पकड़ीए हवे आ जे फकरो छे एमां एरप्लेन क्यां छे शोधी काढो तो जो एरप्लेन तो एना परथी खबर पड़ी जाए शुं लखवानुं वॉकिंग ऑन द रोड बस आटलो तमारो जवाब अने अहींयाथी आखुं वाक्य बनावी देवानुं। त्यारबाद जुओ खाली जग्या 17मां द काउ इज सोन बोल्ड हियर एज सी डैश गिव रीजन आपो तो लखो इज हेविंग अ कन्वर्जन विथ लायन शू आवशे ए लायन जोड़े जे छे कन्वर्जन वातो करती थी तो के तो अहींया तमे जोई शको तो लायन हेविंग अ कन्वर्जन विथ द काउ तो तमारे शुं लखवानुं अहींया काउ छे माटे काउ माटे आपणे सी वापरी सकीए के दे वापरी सकीए कोई पण शब्द तमे અહીં લઈ શકો છો। अहींया आपणे शुं लखीशुं इज लखीशुं ओके काउ छे माटे तो लखो सी पछी लखो इज सी लखेलू है सी लखवानी जरूर नहीं सी पछी इज हेविंग अ कन्वर्जन विथ कोनी जोड़े
તો લાયન, કારણ કે કાઉ તો અહીંયા છે, વિથ ધ કાઉ ના લખાય, વિથ લાયન આવશે. ઓકે, તો એ તો થોડું તો તમને આવડવું જોઈએ, એકદમ ઇઝી જ છે. પછી ડિસ્ક્રાઇબ ધ સન, એ પણ તમને આવડી જશે. શું લખવાનું? અ વન આઈ સન ઇઝ ઓન ધ બ્લેક ટ્રી. ક્લિયર? ચલો આગળ જુઓ, 18મા નંબરનો પ્રશ્ન છે, પેરેગ્રાફ આપેલ છે. બરાબર, ક્વેશ્ચનના આન્સર તમને આવડી જશે, એકદમ ઇઝી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક પણ ક્વેશ્ચનનો આન્સર જે છે ના આવડે એવું બને નહીં, બધા ઇઝી છે. ફકરા ઉપરથી શોધવાનું છે. હવે આના 5 માર્ક્સ આપણે લેવાના છે દરેક વિદ્યાર્થીએ પરીક્ષામાં. આવો તમને ટેબલ હશે, ચાર્ટ હશે અથવા એડવર્ટાઇઝમેન્ટ, ન્યૂઝપેપર ગમે તે તમને ચોરસમાં ડેટા આપી શકે, પણ આપણે આ નીચેના પ્રશ્નો જોવાના છે અને આના ઉપરથી. બરાબર, તો ચોઈસમાં જુઓ, હાઉ મેની માર્ક્સ ડીડ મોના સ્કોર ઇન સોશિયલ સાયન્સ. તો પહેલાં તો મોનાને શોધો. આ રે મોના. હવે સોશિયલ સાયન્સ માટે ડાર્ક બ્લેક કલર છે, તો આ ડાર્ક બ્લેક કલર, તો આ તમે જુઓ સીધી લાઈન કરો તો કેટલાય અટકે છે? 80. એટલે મોનાના માર્ક્સ કેટલા છે? 80. તો પહેલાંમાં શું જવાબ આવે? 80. એટલે ખાલી 80 નહીં લખવાનું, આખું લખવાનું. 80, 18 માર્ક્સ ડીડ મોના સ્કોર ઇન સોશિયલ સાયન્સ. અથવા તો આ રીતે પણ લખી શકાય, મોના સ્કોર ઇન સોશિયલ સાયન્સ ઇઝ 18 માર્ક્સ. બરાબર, ખાલી 18 માર્ક્સ લખો તો પણ ચાલશે. 25મું છે, વિચ સબ્જેક્ટ સીમ્સ સમવોટ ડિફિકલ્ટ ટુ ધ સ્ટુડન્ટ. એટલે કે એવો કયો સબ્જેક્ટ છે જે વિદ્યાર્થી માટે અઘરો છે. એટલે હવે સૌથી ઓછા માર્ક્સ આવ્યા હોય એવો સબ્જેક્ટ જુઓ તમે, તો તમને ખ્યાલ આવશે. ઓકે, તો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. તો આની અંદર શું જવાબ આવશે? ઇંગ્લિશ. બરાબર, ડાર્ક કલર તમે જોઈ શકો છો, જે થોડું ડિફિકલ્ટ પડે વિદ્યાર્થીઓને. ડિફિકલ્ટ જે છે એ કયો સબ્જેક્ટ છે? ઇંગ્લિશ. તો અહીંયા તમારે જવાબ શું લખવાનો છે? ઇંગ્લિશ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ પેલું ગ્રે કલર કરતાં પણ એકદમ લાઇટ કલર જુઓ. આમાં ઇંગ્લિશમાં આટલા જ માર્ક્સ છે. બરાબર, આના રુસિલના થોડા વધારે છે, પણ એટલા બધા પણ વધારે નથી. સમજો છો? એટલે ટફેસ્ટ સબ્જેક્ટ છે તો કયો છે? ઇંગ્લિશ. તો અહીં જવાબ શું આવશે? ઇંગ્લિશ. ચલો, ત્યારબાદ છે ધ લોએસ્ટ માર્ક્સ ઇન ગુજરાતી ઇઝ સ્કોર્ડ બાય. એટલે ગુજરાતીમાં સૌથી ઓછા માર્ક્સ કોને આવ્યા છે? તો તમે અહીં જોઈ શકો છો, ગુજરાતી માટે આવો કલર છે પહેલા નંબરનું, તો ગુજરાતીમાં આને તો વધારે છે, આનું થોડું લોસ છે. બરાબર, તો કોણ આવશે? દીર્ઘા. તમારો જવાબ શું આવશે? દીર્ઘા ઇઝ લોએસ્ટ માર્ક્સ ઇન ગુજરાતી ઇઝ સ્કોર્ડ બાય. કેટલો કર્યો છે સ્કોર? તો 16, 60. ઓકે, ક્લિયર થાય છે હું શું કહેવા માગું છું? ઓકે, તો સ્કોર બાય કોણ આવશે જવાબ? દીર્ઘા. ત્યારબાદ 27મો છે, હુ ઇઝ ધ ક્લેવરેસ્ટ એમોંગ ધ સ્ટુડન્ટ. ક્લેવર કોણ છે? બધા વિદ્યાર્થીઓની અંદર સૌથી સારું પ્રદર્શન કર્યું, ક્લેવર, હોશિયાર, તો કોણ છે? રુસિલ. આન્સર રુસિલ. ત્યારબાદ 28મો છે, હાઉ મેની સબ્જેક્ટ આર ઇન્ડિકેટેડ ઇન ધ ગ્રાફ. ગ્રાફની અંદર કેટલા વિષય છે? તો જુઓ 1, 2, 3, ગુજરાતી, સોશિયલ સાયન્સ અને ઇંગ્લિશ. એટલે જવાબ શું લખવાનું? તો ધેર આર 3 સબ્જેક્ટ્સ ઇન્ડિકેટેડ ઇન ધ બાર ગ્રાફ. ઓકે, ચલો પછી ફરીથી ફકરા ઉપરથી પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇંગ્લિશનું પેપરમાં તો તમને વાંધો જ નહીં આવે, કારણ કે 25 થી 30 માર્ક્સ તો ફકરાના ઉપરથી તમારે જવાબ લખવાના હોય છે. બરાબર છે, એટલે એની અંદર કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ ન પડવી જોઈએ. વોટ ઇઝ નીરજ અચીવમેન્ટ ઇન ઓલિમ્પિક? તો લખો, એની આન્સર આ રીતે આવશે. તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે અ ગોલ્ડ મેડલ ઇન ટોક્યો ઓલિમ્પિક ઇન 2020. શું કર્યું હતું? તો એને ગોલ્ડ મેડલ મળ્યું હતું. ક્યાં મળ્યું હતું? ટોક્યો ઓલિમ્પિક ઇન 2020, 2020. બરાબર, તમે જોઈ શકો છો. શું લખવાનું? ગોલ્ડ મેડલ ઇન ટોક્યો ઓલિમ્પિક ઇન 2020, એટલે સુધી. ત્યારબાદ પ્રશ્નો પૂછે છે, વેર ઓલિમ્પિક હેલ્ડ ઇન 2020. તો ક્યાં યોજાયો હતો? તો જવાબ શું આવે? ટોક્યો. ટોક્યો ઓલિમ્પિક, ટોક્યોમાં રમાયો હતો 2020. ત્યારબાદ 31મો પ્રશ્ન, હાઉ ડીડ નીરજ ગેટ ઇન્વેસ્ટેડ ઇન ઝેવેલિન. ઓકે, એ પણ આવડી જાય એવું જ છે. બરાબર. 32મો છે, વોમ ડીડ નીરજ ડેડિકેટ હિઝ મેડલ. તો કોણ આવશે? મિલ્ખા સિંહ. મિલ્ખા સિંહ, ભાગ મિલ્ખા ભાગ. ઓકે, મિલ્ખા સિંહ. ત્યારબાદ સેક્શન સી વિદ્યાર્થી મિત્રો એકદમ ઇઝી છે, જોઈ લઈએ સંપૂર્ણ. ખાસ ધ્યાન રાખજો. 33 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. બરાબર, તો એની અંદર શું આવશે? ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન આવશે. ત્યારબાદ રિઝલ્ટ વોટ ડિક્લેર્ડ, તો એની અંદર શું આવશે?
તો ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન જુઓ, આ જે પહેલું છે માય કઝિન સિંગ વેલ, બરાબર, એની અંદર ડિસ્ક્રાઇબિંગ પર્સન આવે, સી આવે, અને આ લાસ્ટ વીકવાળું છે ને એ ડિસ્ક્રાઇબિંગ એક્શન આવે, અને હર વી હેવ ગોટ ઇટ 35, તો એની અંદર આવશે એક્સપ્રેસિંગ, ઓકે, એ આવશે. એટલે આ રીતે આન્સર બનશે, પહેલામાં સી, બીજામાં ડી, ત્રીજામાં એ. ચલો 36મું. તો 36માં જોઈ શકો છો તમારે સ્પેસિફાઈંગ ટાઈમ શોધવાનો છે. તો શું આવશે? આઈ ડુ માય હોમવર્ક એટ 6 o'clock, જેની અંદર ટાઈમ બતાવ્યો એવું વાક્ય શોધવાનું. તો 6 વાગ્યાવાળું ઓપ્શન સી એ તમારો સાચો જવાબ આવશે. ઓકે. ત્યારબાદ 37ના ક્વેશ્ચનની અંદર શોઈંગ રીઝન એન્ડ રિઝલ્ટ, એટલે રીઝન એટલે બીકોઝ આવતું હોય એવું રીઝન, એને રીઝન કહેવાય. તો આઈ ગેટ પુઅર રિઝલ્ટ બીકોઝ આઈ ડોન્ટ લાઇક મેથ્સ, ઓપ્શન બી આવશે. આમાં ઓપ્શન સી હતું, નીચેના 37માં ઓપ્શન બી. ચલો હવે જોઈએ 38મું, સિકિંગ ઇન્ફોર્મેશન, બરાબર. તો ઇન્ફોર્મેશન આપતું એવું વાક્ય, તો વેર ઇઝ ધ ATM, ઓપ્શન સી જવાબ આવશે. ત્યારબાદ 39 છે ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ, બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, રિમૂવ ધ બેક કવર ઓફ ધ મોબાઈલ, ડિસ્ક્રાઇબિંગ પ્રોસેસ. આપણે કેમ રિમૂવ કરીએ છીએ? તો ફોર રિમૂવિંગ ધ બેટરી, બેટરીને રિમૂવ કરવા માટે. એટલે પહેલું તો ના જ આવે. ટેક આઉટ ધ બેટરી, ના, બીજું પણ ના આવે. એઝ યોર મોબાઈલ ઇઝ નોટ વર્કિંગ એઝ યુ કેન ફાઇન્ડ ધ બેટરી, બરાબર છે. તો ચારેમાંથી એકદમ ઇઝી છે. તમારે મને કમેન્ટ કરવાનું છે કે તમે તમારો મોબાઈલ વાપરો છો, બરાબર, તો એ બેટરીનું માટે કવર તમે કેમ વાપરો છો એ તમારે જણાવવાનું છે. રૂસિલ વિલ ડેઝ શોઈંગ એટ્રેક્શન, 40માં શું છે શોઈંગ એટ્રેક્શન? એટલે શું આવશે? સ્ટડી આઈધર ફ્રેન્ચ ઓર ઇંગ્લિશ લિટરેચર. 41મું છે ઝેનિલ ડાન્સ વેલ, કોન્ટ્રાસ્ટ છે, બરાબર. કોન્ટ્રાસ્ટ છે માટે શું આવશે? બટવાળું આવશે. બટ હી વોઝ નોટ સિલેક્ટેડ ફોર ધ એન્યુઅલ પ્રોગ્રામ. હવે 42 નંબરનું ક્વેશ્ચન છે, તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો. હીઝ હર ટાઈમ ઇન ડેશ, પછી ડિટર્મિનેટેડ, તો આની અંદર ડિટર્મિનેટેડ, પછી સચ અ ટ્રિપલ, બરાબર. તો અહીંયા એડ્રેસ બોય આવશે અને આ ટ્રિપલ જે છે અહીંયા આવશે. ક્લિયર? ચલો હવે 43 નંબરનું જોઈ લઈએ. તો 43 નંબરની અંદર એને મિનિંગ થતું નિયરેસ્ટ મિનિંગ, તો શું આવશે? ચાર્મિંગ. પછી 44ની અંદર તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. 44ની અંદર સ્લીમનું જે છે એ વેરી થીન, અને વેનિસ, વેનિસ એટલે ડિસઅપિયર, દૂર થવું. ઓકે. તો આમાં શું આવે? ચાર્મિંગ, વેરી થીન અને ડિસઅપિયર. વિભાગ ડી, તમે આ વિડીયો અંત સુધી જોતા રહેજો, કારણ કે વિભાગ ડીની સંપૂર્ણ ઇન્ફોર્મેશન તમને મળી જશે, બરાબર. તો બોર્ડની પરીક્ષાની અંદર તમને સેક્શન ડીમાં કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે. ખાસ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ વિડીયોને સમજજો. સૌપ્રથમ તમે જોઈ શકો છો, તમને અહીં જે છે કન્વર્ઝન આપ્યું છે, બરાબર. 46 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, અહીં 2 માર્ક્સ છે. તમને ઓપ્શન આપી દીધેલ છે, એમાંથી ખાલી જગ્યા પૂરવાની છે. તો મહેક જે છે એ શું કરશે? તો ટોલ્ડ આવે, સેડ આવે કે આસ્ક આવે? તો શું આવશે? મહેક આસ્ક કાર્તિક વોટ હી સેડ, તો અહીંયા શું આવશે? આસ્કડ આવશે. ઓકે. તો આપણે શું લખવાનું થશે વિદ્યાર્થી મિત્રો? આસ્ક. તો પહેલામાં આવશે આસ્ક. ત્યારબાદ કાર્તિક વોટ હી સેડ અબાઉટ ડેશ, તો અબાઉટ શું આવશે? બરાબર, તમે સમજો છો? અબાઉટ હર પરફોર્મન્સ, એટલે તેની પરફોર્મન્સ, તો અહીંયા હર આવશે. અબાઉટ હર પરફોર્મન્સ. ક્લિયર થાય છે? કાર્તિક રિપ્લાયડ ધેટ આવશે. આપણે આ ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચમાં જાણીએ છીએ, અહીંયા શું આવે? ધેટ, બરાબર. હી કુડ સે સી હેડ ડન ઇટ ગ્રેજ્યુઅલી, પછી ડેશ છે, તો શું આવશે? ધેટ ડે. તો આમાં આવશે ધેટ ડે. તો પહેલી ખાલી જગ્યામાં આસ્ક, બીજીમાં હર, ત્રીજીમાં ધેટ અને ચોથી ખાલી જગ્યામાં ધેટ ડે. આવી રીતે પૂરવાનું. 4 ખાલી જગ્યા તમારી સાચી હોય એટલે તમને 2માંથી 2 પૂરેપૂરા માર્ક્સ મળે. એકદમ સહેલું છે, કંઈ કરવાનું નથી, આખું વાક્ય વાંચવાનું અને સેટ કરવાનું છે. ત્યારબાદ વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન.
બરાબર. તો તમારે અહીંયા શું છે? કન્જક્શન. કન્જક્શનનું ગુજરાતી થાય સંયોજક. સંયોજક એટલે શું ખબર પડે છે? દાખલા તરીકે આમ વાક્ય હોય કે રામ સીતા પછી લક્ષ્મણ, તો રામ સીતા અહીંયા વચ્ચે શું લખવું પડે? અને. તો આ આપણું શું થઈ ગયું? સંયોજક. આ મેં ગુજરાતીમાં સમજાવ્યું. આવી રીતે અંગ્રેજીમાં સંયોજકને શું કહેવાય? કોન્જક્શન. બરાબર. તો કન્જક્શન કહેવાય. હવે તમે જુઓ 47 નંબરનો ક્વેશ્ચન. તો આમાં કન્જક્શન કયું આવે? એન્ડ આવે, બટ આવે કે શું આવે? એ ક્યારે ખબર પડે? આપણે વાક્ય વાંચવું પડે. તો ખાસ જો પરીક્ષામાં પૂછાશે, કેવી રીતે પૂછાશે તો હું તમને ખાસ સમજાવી દઉં. ક્યારે રીતે પ્રશ્ન હોય કે મિસ્ટર કાના વોઝ બિઝી, પછી બીજું વાક્ય લખ્યું છે કે હી ડીડ નોટ પે અટેન્શન ટુ માય રિક્વેસ્ટ. એટલે મિસ્ટર કાના જે છે એ શું છે? વ્યસ્ત છે. આથી એટલે આ કારણ છે, એટલે એન્ડ તો આવે જ નહીં, પણ ના આવે, એટલે વધ્યું શું? સો. એના પરથી જ ખબર પડી જાય. તો આમાં શું આવશે? સો. બરાબર. તો આમાં આવશે સો. બીજું છે રાજીવ ઇઝ ધ સેલ્સમેન, પછી બીજું લખ્યું છે હી કમ્સ ટુ માય ઓફિસ ઓન એવરી વેનસડે. તો શું અહીંયા આવશે? રાજીવ ઇઝ ધ સેલ્સમેન whose comes, એટલે whose આવશે અહીંયા. બરાબર. ત્યારબાદ 49 નંબરનું છે કે માય યંગર સન વિલ એટ દાબેલી, હી વિલ ઇટ સેન્ડવિચ. એટલે એ શું ખાય છે? દાબેલી આઈધર ઓર, એટલે કે જો દાબેલી ન ખાય તો શું ખાય? સેન્ડવિચ ખાય. તો અહીંયા શું આવશે? આઈધર ઓર. ખાય છે એટલે નાઈધર, ના તો આવે જ નહીં, ધેરફોર પણ ના આવે, એટલે શું આવે? આઈધર ઓર. એટલે ઓપ્શન પરથી તમને ખબર પડી જાય શું જવાબ આવે એ. ખબર પડે છે ને સેક્શન ડી કેવું છે? કે એકદમ સહેલું છે. આવી રીતે પ્રશ્ન ફેરવીને પૂછે તો પણ તમને આવડી જાય. વાક્ય વાંચવાનું તમને શીખવાડું છું કેવી રીતે કરવાનું. ત્યારબાદ 50મું, ધ ફોલોઈંગ ડે કિંગ્સ. આ વાળું કિંગ્સ આવશે. કયું? KINGS. આવી રીતે કિંગ્સ. ઓકે. તો બીજા નંબરનું કિંગ્સ આવશે. સન કેમ ડાઉન ટુ અ નિયરબી રિવર ટુ સ્વિમ, પછી ડેશ હી એન્ટર ધ વોટર. બરાબર. તો હી વેન, જ્યારે પાણીની અંદર એન્ટર થાય તો વેન આવશે. પહેલામાં કિંગ્સ, બીજામાં વેન. ધ ફાધર ક્રોઝ સેઝ ધ લવલી ગોલ્ડ નેકલેસ ડેશ ધ પ્રિન્સ હેડ ટેકન ઓફ. તો શું આવશે? વિચ. બરાબર. એ નેકલેસ હતો એટલા માટે અહીંયા શું આવશે? વિચ. ધ પ્રિન્સ એન્ડ ટેકન ઓફ. તો પહેલામાં કિંગ્સ, બીજામાં વેન, ત્રીજામાં વિચ. ખબર પડી ગઈ ને? 3 માર્ક્સ છે. એક ખાલી જગ્યાના 1 માર્ક્સ. ત્યારબાદ ડુ એઝ ડાયરેક્ટેડ. તો ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે, એકદમ ઇઝી છે. સો ધેટ. બરાબર. ઇન્વેસ્ટ. આ તો તમને આવડવી જ જોઈએ. એકદમ 2 માર્ક્સની છે. બરાબર. ડાયરેક્ટ ઇનડાયરેક્ટ સ્પીચ છે. ત્યારબાદ 53 નંબરનો ક્વેશ્ચન તમે જોઈ શકો છો. અંડરલાઇન કરેલા હોય એના આધારે તમને ખબર પડે કે શું ક્વેશ્ચન પૂછેલો છે. બરાબર. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે 53મો જે પ્રશ્ન છે એમાં કીધું છે કે રહેમાન કેન સ્પીક એની લેંગ્વેજ ફ્લન્ટલી. હવે જુઓ, તમને અહીંયા રહેમાનની નીચે અંડરલાઇન હોય ને, એટલે રહેમાન શું થયો? વ્યક્તિ થયો. એટલે અહીંયા વુ આવે જવાબ. બરાબર. અહીંયા રહેમાનની નીચે અંડરલાઇન હોય. પરીક્ષામાં અંડરલાઇન હશે, આમાં ભૂલથી પ્રિન્ટિંગ મિસ્ટેકથી અંડરલાઇન નથી છપાઈ, પણ હું તમને શીખવાડી રહ્યો છું. જો રહેમાનની નીચે લાઇન દોરેલી હોય તો તમારે ઓપ્શનમાં શું શોધવાનું? વુ શોધવાનું. પહેલી ખબર પડી ગઈ. અને જો લેંગ્વેજ સ્પીક એની લેંગ્વેજની નીચે અંડરલાઇન શોધવાનું હોય, એટલે કે લેંગ્વેજની નીચે અંડરલાઇન આપેલી હોય તો પ્રશ્ન જે છે એ શાનાથી ચાલુ થશે? તો વોટ. એટલે એ શું કરી શકે છે, શું બોલી શકે છે. નામ હોય તો, કોઈ વ્યક્તિ હોય તો વુ. શું કરે છે ક્રિયા માટે શું આવશે? વોટ. અને ફ્લન્ટલી. ઓકે. તો ફ્લન્ટલી માટે શું આવશે? જો વોટ સામે આવે એ કહી દીધું તો અહીંયા આવશે હાવ કેન. કેવી રીતે બોલે છે? ફ્લન્ટલી બોલે છે. બરાબર છે. વૂઝ ક્યારે આવશે? તો રહેમાન માટે વૂઝ આવશે. વિચ એટલે શું આવશે? શું કરે છે? તો લેંગ્વેજ બોલી શકે છે. સ્પીક આવશે. ઓકે. હવે 54મું છે. જો વિવેકની નીચે અંડરલાઇન હોય તો શું આવે? બરાબર. 4 ઓપ્શન આપેલા છે, એની અંદર શું આવશે? તો વિવેક હેઝ
રિસેન્ટલી જોઈન, જો વિવેકની નીચે અંડરલાઈન આવે તો વાક્યમાં વુ શોધવાનું, બરાબર, ઓપ્શનમાં વુ શોધવાનું. અને જો રિસેન્ટલી જોઈન તો રિસેન્ટલી એટલે વેન, રિસેન્ટલીની નીચે અંડરલાઈન હોય તો વેન આવે. અને જો અહીંયા અંડરલાઈન હોય કે હિઝ બોડી, બરાબર, તો વાય. શા માટે? અહીંયા બોડીની નીચે હોય તો અહીંયા શું લખવાનું? કારણ કે એની બોડીને બિલ્ડિંગ કરવા માટે, તો વાય. ઓકે, એની નીચે અંડરલાઈન હોય તો. ખબર પડી ગઈ ને આમાં? તો અંડરલાઈનવાળા પ્રશ્નો પૂછાશે, તમને કોઈ જ તકલીફ નહીં પડે, એકદમ સહેલા હશે. અને 5માં પણ હું તમને સમજાવી દઉં. ધ કુક, હવે કુક નીચે અંડરલાઈન હોય તો તમારે વુ શોધવાનું, એટલે ઓપ્શન સી આવે, જો કુક નીચે અંડરલાઈન હોય તો. પરંતુ જો અહીંયા લિટલ રેડ ચીલી પાવડર, તો એણે શું કર્યું? એડેડ અ લિટલ, એટલે હાઉ મચ, થોડું. એટલે આપણે લિટલના નીચે અંડરલાઈન હોય તો હાઉ મચ જવાબ આવે આપણું, કારણ કે ક્વોન્ટિટી હોય એટલે હાઉ મચ, હાઉ મેની, એવી રીતે. ત્યારબાદ ઇન ધ સોસ, બરાબર. અને શું એડ કર્યું? તો રેડ ચીલીની નીચે અંડરલાઈન હોય તો વોટ ડીડ ધ કુક એડ ઇન ધ સોસ, તો વોટ આવે. અને વુ ક્યારે આવે? તો કુકની નીચે હોય. અને વાય ક્યારે આવે? બરાબર, કેમ એડ કર્યું તો માટે વાય આવે. ક્લિયર? હવે સેક્શન ઈ જોઈએ વિદ્યાર્થી મિત્રો. તો સેક્શન ઈની અંદર તમને આ રીતે પેરેગ્રાફ આપેલા હશે, બરાબર. 1 to 25 શબ્દો લખવાના છે, કોઈ પણ એક, બરાબર, 3માંથી કોઈ પણ એક. તો ખાસ આ તૈયાર કરી દેજો. માય ઇંગ્લિશ ટીચર વિશે, ધ બેસ્ટ વિલેજ ઓફ ગુજરાત વિશે, અને અ વિઝિટ ટુ અ બર્ડ સેન્ચુરી, બરાબર. ત્યારબાદ છે 17મા નંબરમાં તમને અહીંયા ઈમેલ રાઇટિંગ પૂછવામાં આવેલ છે, અથવા તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ. તો તમને ઈમેલ લખવો હોય તો ઈમેલ લખી શકો છો, રિપોર્ટ રાઇટિંગ લખવું હોય તો રિપોર્ટ રાઇટિંગ. બંને ઇઝી છે, બંનેમાં તમને જેમાં અનુકૂળતા રહે એ લખવાનું. ત્યારબાદ ડિસ્ક્રાઇબિંગ પિક્ચર, તો તમને આ રીતે પિક્ચર આપી દેવામાં આવશે, બરાબર, ચિત્ર આપેલું હશે. તમે